Oh, zina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tansuruhu
اتخذوا فتنة من قبل وقربوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذرني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعكم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنكم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهادر الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويعبدون أيديهم نسوا الله ونسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
wa masakinna thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlid 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khayran lahum wa in yatawallaw yu'adzibhum Allahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Wa minhum man 'ahada Allahu la in ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Farihal Naru jahan
jazaa'an bima kanu yaksibun wa irja'al Allahu illa ta'ifatin minhum fastaqdanu qalil kuruji fa kullan takruju ma iya abatau wa an walan tuqatilu ma iya aduwa innakum radiyum innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'tika amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'addibahum fiha fil dunya wa tadhaqu anfusuhum wa hum kafirun wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihis ta'danaka urut tawri minhum wa qalu karnanakum ma'al qaidin Radu bi ayyakunu ma'al khawariki wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairu wa ulaika humul muflihun a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dalikal fawzul azim. Baca mu'adiruna minal al-arabi liyun dana lahum wa qa'adalladina kata buluhi wa
Sibul ladina kafaru minhum adabun ali laisa ala du'afa wala ala mardo wala alal ladina layajidu mayun fikuna harojun ida nasobu lillahi wa rasuli ma'alal muhsini min sabi wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idama tau kalitah milahum kulta la ajidul milukum alai tawalla nuhum pakidu minat dam hajana nan ala yajidu mayun fiku innama sabilul ala ladina yastaqdinu naka wahum rodu biayakunu ma'al awali fi wa toba Allahu ala kulubihim fahum la ya'lamun ya'tadiruna ilaikum idza rojatum ilaihi kulla tadiru lan nu'mina lakum kot naba anna Allahu min akhbarikum wasa biyaro wallahu amarakum wa rasuluhu sumaturadu na ila alimil goibi wasahadati payu nabi
ikan Sain panjang. Kolatum ala ila ihim ridu anhum fa'akridu anhum innahum rijsun wa hum jaja'am bima kanu yaksibun libu nalakum litar do anhum fa'in pardo anhum fa'innallaha la yardo anil qaumil fasikin illa al-a'rabu asadu rawa nifa Hawa abjaru ala ya'lamun kudu dama anjalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim wa minnal asra wa minnal akrobin Suara apa itu? Maya Sama tuh. Yunfiku makro mawa yataro basu bikumu mukudawa wa iro alaihi ga irotu Dawa ya. Dairatus. wallahu sami'un alim yamina ahrobi mayuminun billahi wal yaumil akhiri wayata itu mayun yunfiku kurubatin indallahi wa salawatil rasul alal innaha innaha Kurbatun lahum Sayud kiluhumullahu fi rahmati
Innallaha ghafurur rahim. Wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansori waladina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adalahum jannatin tajri tahal anharu khalidina fiha abada zalikal fajul Fauzul. zalikal faujul azim wa miman aulakum minal ahrabi munafikun wa min ahlil madinati maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum syanu adibu marataini suma yuraduna ila adabin azim wa aqoruna tarofu bidunubihim qala tu amalan soliha wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Kut min ambalihim sodaqotan tu toiruhum wa tujakkihim biha wa soli alaihim innas solataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha wa ya'balur taubata an ibadihi wa kudus sodako tiwa anallahu wattawabur rahim wa kulli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu na ila alimil ghaibi wa shahadati fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun wa aqaruna murjau na'i amri lahi imma yu'adibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim
Waladina taqaddu masjidan dirara wa kufra wa tafriqo bainal mu'minina wa sodaliman haraballaha wa rasulahu min qabl walayahlifuna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antaku mimpi ahaku antaku mafi fihi rijalu yuhibu na an yutato an yatato haru wallahu yuhibul mutahirin afaman syasabun yanahu ala ta'wa minallahi wanin khairul man asasabun yanahu ala safa jurufin harin fan arabihi finari jahannam wallahu la yahdil qawmad dolimin la yajalubun yabuhumul ladiba nauribatan fi qulubihim ila an taqata'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Sampai Bukan. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كادوا يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مهمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله العظيم. Alhamdulillah. Ini surat tambah. Kalau surat Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, mari kita syukuri nikmat Allah yang berupa waktu dan kesehatan kita. Dan kita masih diberi umur panjang, mudah-mudahan bisa menjalani Ramadan dengan lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini bisa kita banyak berpuasa, karena Rasulullah pada saat bulan puasa, pada saat Sya'ban itu paling banyak berpuasa. Jadi boleh kita berpuasa sebanyak-banyaknya, namun karena puasa itu cukup berat ya, mungkin kita ambil di hari-hari yang biasa, yaitu Senin dan Kamis misalnya, demikian. Dan itu pun tidak harus kita, ya artinya ketika pas mungkin lagi tenaganya tidak kuat, ya mungkin Senin bisa, lalu Kamisnya tidak bisa, dan seterusnya. Yang pokok berusaha dengan sebanyak-banyaknya amalan di siang hari, yaitu berpuasa. Dan di malam hari yaitu usahakan benar-benar bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Nah, dengan demikian nanti pada saat puasa dimulai, Ramadan dimulai, maka mudah-mudahan itu sudah lebih kuat fisik kita, lebih terkondisi dan lebih terlatih. Jadi dapat dunia akhirat. Jadi Sya'ban itu banyak sunnahnya adalah banyak beramal, khususnya puasa di siang hari dan di malam hari untuk sholat malam. Dan ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau usahakan nanti malam itu juga ada amalan yang mulia, yaitu usahakan bisa bangun malam untuk bersalat malam. Jadi kalau kita pun misalnya tidak bisa tidur, itu tidak usah disesali atau tidak usah mengeluh, maka manfaatkan saja kita tidak bisa tidur dengan membaca sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran, di mana setiap satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada keluhan karena tidak bisa tidur, karena mungkin ada yang nggak bisa tidur ya. Pak Herman pernah nggak bisa tidur? Masih muda. Kalau kita 60 tahun ke atas baru. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita kurang kegiatan fisik itu malah sulit tidur ya, malah sulit tidur. Jadi kita bisa tidur nyenyak itu kalau ada kegiatan fisik terutama ya, mungkin terutama kalau yang pensiun ya kegiatan fisik ya, mungkin gerak, jalan dan lain-lain, atau olahraga dan lain-lain ya. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk yang Sya'ban ini. Kita lanjutkan yang kemarin, bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat beberapa pokok-pokok. Di antaranya sudah kita singgung soal keimanan. Di antara soal keimanan itu ada di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang kita sudah tahu bahwa itu adalah keimanan atau tauhid ya, bahwa semua diciptakan oleh Allah. Di situ ada kata Rabb, itu artinya pencipta, pemelihara, pendidik ya, dan tentu saja yang mengasuh dan seterusnya. Sehingga itu Allah lah yang bisa melakukan itu semua, maka nikmat itu hakikatnya adalah dari Allah.
Adapun bila manusia memberi sesuatu, memberi jasa, memberi hadiah dan lain-lain, itu pada hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan. Sehingga tetap alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Adapun kepada manusia kita berterima kasih, tetapi tetap bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menumbuhkan tauhid untuk kita, ya. Hanya Allah lah yang memberi kenikmatan. Kemudian masih tentang iman atau tauhid, itu juga pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu juga berisi keimanan, karena dalam ayat ini lebih jelas akidah tauhidnya, yaitu bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah, ya, berhak disembah, dan hanya kepada Allah saja manusia harus memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti menunjukkan keimanan, tauhid, ya. Di mana pada saat Al-Fatihah ini belum turun, orang-orang kafir Quraisy itu menyembah 360 patung, ya. Maka dengan ayat Al-Fatihah ini Allah memberi peringatan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah hanya untuk minta permohonan dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian ayat yang lain berisi ibadah, ya. Yang berisi ibadah juga iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu selain berisi tauhid yang tentang hanya menyembah pada Allah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, itu juga ayat yang menunjukkan ibadah, ya. Jadi ayat iyyaka na'budu itu selain menunjukkan keimanan juga merupakan ibadah atau petunjuk bahwa hanya kepada Allah lah menyembah, bukan kepada patung, bukan kepada pantai, bukan kepada jimat dan sebagainya. Allah lah yang wajib disembah, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah mengajari hambanya supaya menyembah hanya kepada Allah. Maka ayat ini mengandung akidah tauhid, juga mengandung ibadah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu selain mengandung tauhid, ya, hanya mengesahkan Allah, juga mengandung ibadah. Kemudian yang mengandung ibadah juga ayat ihdinas siratal mustaqim. Mengapa ayat ini mengandung ibadah? Ihdinas siratal mustaqim, karena untuk kebahagiaan hidup, ya, maka manusia harus beribadah, mematuhi perintah-perintahnya, menyampaikan kepada manusia supaya untuk bisa beri jalan yang untuk supaya bahagia dunia akhirat, maka harus di jalan yang lurus. Untuk supaya di jalan yang lurus maka beribadah, beribadah. Sehingga ihdinas siratal mustaqim mengandung pengertian kandungan ayat untuk supaya beribadah dengan mematuhi perintah-perintah, peraturan-peraturan, melaksanakan ajaran-ajaran Allah, ya, di dalam Al-Fatihah ini. Jadi ibadah itu tidak dapat dipisahkan dari tauhid. Jadi ibadah dan tauhid itu satu kesatuan, ya. Sebagaimana ibadah pun tidak dapat dipisahkan dari tauhid pun tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Karena ibadah itu adalah buah dari tauhid. Dengan tauhid yang kuat, dengan kita percaya Tuhan yang Allah yang menciptakan segalanya, maka kita wajib beribadah, karena itu untuk kepentingan kita sendiri, ya. Allah memberinya sudah segalanya, tinggal kita beribadah. Dan ibadah kita juga tidak membuat Allah makin kaya, tidak membuat Allah lemah ketika kita tidak ibadah. Itu semua kembali untuk kita sendiri, ya. Demikian, maka dengan tauhid itu tidak akan subur, ya, di dalam jiwa raga manusia kalau tidak dipupuk dengan ibadah. Sebab itu dalam ayat Al-Fatihah ini di samping tauhid juga ada unsur ibadah. Kemudian di dalam Al-Fatihah ini juga ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan, ya.
Kira-kira di mana ayat ini ya? Itu telah disebutkan di atas bahwa untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat Allah mengadakan hukum-hukum, peraturan-peraturan, hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini ada yang berkenan dengan, yaitu yang hubungannya dengan manusia dan juga kaitannya dengan Allah, dan ada yang berhubungan dengan masyarakat, kenegaraan dan lain-lain. Maka dalam Al-Quran banyak didapati ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan itu semua. Semua ayat-ayat ini adalah penjelasan dari apa yang telah digambarkan di dalam Al-Fatihah. Allah memberikan hukum dan peraturan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi dengan doa ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita hanya berdoa, tetapi kita harus patuh dengan aturan-aturan Allah, sehingga apa yang diminta supaya kita tetap di jalan yang lurus, sehingga kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian di selain hukum dan peraturan-peraturan, ada lagi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan janji dan ancaman. Monggo kira-kira ada yang bisa mencoba, mungkin ada yang sudah dapat keterangan tentang bahwa dalam Al-Fatihah itu ada janji juga ada ancaman. Tentu saja ini janji dari Allah dan ancaman juga dari Allah ya. Kira-kira ayat-ayatnya yang mana saja? Di sana ada janji dan ancaman. Ya. Mungkin ya. Apa kira-kira Al-Quran Karim? Kalau belum ada, Pak Herman mungkin sudah dapat yang kaitannya janji dan ancaman. Bisa jadi ayat yang sebelumnya, yang tadi saya baca, bisa juga karena ayat bisa ada dua. Misalnya istilah seperti tadi yang iya kan abudu, ternyata itu juga unsur ibadahnya ada, unsur tauhidnya ada. Karena unsur ibadahnya karena kita hanya pada Allah kita menyembah. Unsur tauhidnya ya karena Allah lah yang wajib disembah. Yang bunyinya apa? Yang ada unsur janji dan juga ancaman. Artinya berarti Allah menjanjikan apa dari ayat itu, dan Allah akan memberi ancaman apa bila tidak dilaksanakan. Ancaman itu yang mau Ya, itu juga ada. Selain itu, nanti tinggal diuraikan. Bisa juga yang ayat sudah kita baca, bisa juga mengandung itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya juga ada unsur apa? Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan satu ayat termasuk dalam Al-Quran. Ada yang dimasukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu juga masuk di dalam janji ya. Artinya apa ya? Dia menjanjikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman, berbuat baik, sebagaimana Allah mengancam mereka juga yang mempersekutukan Allah atau yang berbuat syirik, yang membuat kejahatan misalnya, juga akan diberi azab. Janji dan ancaman kepada kaum dan bangsa ya, yang melakukan kejahatan akan diberi siksa, yang berbuat baik akan diberi kebahagiaan. Surat Al-Fatihah diantaranya Bismillahirrahmanirrahim itu kata Maha Pemurah, Maha Penyayang. Itu artinya apa? Allah menjanjikan pada mereka yang beriman ya, berbuat baik maka akan diberi limpahan karunia ya. Karena Allah sendiri sudah Maha Pengasih dan Penyayang, maka bagi siapapun makhluknya, manusia yang berbuat baik juga Allah akan memberi Rahman dan Rahimnya. Kemudian Malik Yaumiddin itu juga merupakan yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Itu juga merupakan bahwa di hari itu manusia, perbuatan manusia apapun di waktu di dunia akan dibalas. Itu adalah ancaman ya, Malik Yaumiddin, karena Allah lah yang menjadi raja yang saatnya dibalas dengan keadilan Allah. Itu juga menunjukkan keadilan Allah. Kalau orang berbuat jahat tidak pernah dibalas oleh Allah, berarti tidak adil. Berarti manusia nanti seperti hukum rimba ya. Karena tidak ada ancaman dari Allah. Siapapun boleh berbuat jahat, berbuat
nar dan sebagainya. Maka Allah memberi ancaman. Ya. Surga untuk mereka yang beriman dan berbuat baik, yang beramal soleh ya, wajib dan sunnah ya. Dan neraka juga bagi mereka yang ingkar dan berbuat salah. Ini adalah juga janji dan ancaman, yaitu dari Malik Yaumiddin. Jadi kata Malik, ketika kita membaca Malik Yaumiddin, maka kita ingat bahwa semua perbuatan kita akan dibalas, ya, baik maupun buruk. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu juga orang yang mengikuti jalan yang lurus itu akan berbahagia. Ya. Jadi dari doa itu Allah akan beri kebahagiaan, terutama yang mengamalkan dari doa tadi ya. Tidak hanya berdoa, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tapi kita tidak berusaha untuk di jalan yang lurus. Ketika kita berada di jalan yang lurus, maka Allah akan memberi kebahagiaan. Dan juga bagi yang menghindari diri dari jalan yang celaka. Dengan ini maka dipahami adanya janji dan ancaman. Juga tadi yang disebut Pak Sus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat. Ya. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah, yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Nah, sekarang siapa orang-orang yang diberi nikmat yang kita mohonkan pada Allah agar kita diberi jalannya seperti mereka? Itu orang-orang yang dianugerahi nikmat adalah Allah, adalah orang para nabi, rasul, orang soleh, shodiqin, ya syuhada. Orang-orang semacam ini akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah, yaitu surga Jannatun Naim, dan janji-janji dari Allah. Dalam hal itu ada pula orang yang dimurkai. Jadi supaya kita dengan doa ihdinas siratal mustaqim, yaitu supaya diberi jalan seperti mereka yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yaitu mereka yang tidak mau menjalani jalan yang lurus, padahal dia tahu bahwa itu jalan yang benar tapi tidak mau dijalani. Ya. Ada juga orang yang sesat. Ya. Kita mohon supaya kita tidak ditunjukkan jalan yang sesat. Itu dalam menempuh jalan itu mereka dimurkai, mereka yang dimurkai Allah, dan orang-orang yang sesat itu akan menderita, akan mendapat hukuman dari Allah, dan itulah ancaman dari Allah. Selanjutnya nanti untuk PR diusahakan dicari bahwa dalam Al-Fatihah itu juga ada kisah mengandung atau akan digambarkan nantinya dalam ayat-ayat berikutnya dalam Al-Quran. Itu ada kisah-kisah dan cerita-cerita dan kisah apa saja itu sebenarnya juga terkandung dalam ayat Al-Fatihah. Ya, kira-kira di ayat yang mana? Ya sudah di antara ayat 1 sampai ayat terakhir yang mengandung tentang kisah-kisah dan cerita-cerita dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali, hampir 3/4 dari kisah dari Al-Quran itu 3/4-nya adalah kisah-kisah, konten cerita-cerita ya, yang ada dalam Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya maaf. Silakan dicoba dicari keterangan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran dan sumbernya dari ayat yang mana di dalam Al-Fatihah. Bisa jadi yang sudah saya sebut tadi. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian atas tafsirnya berkaitan dengan isi dan kandungan Al-Fatihah. Al-Fatihah. PR-nya tadi Tentang kisah-kisah itu terkandung di dalam ayat yang mana? Kan sana ada kisah Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Itu sebenarnya kalau ya itu sebenarnya dari ayat yang mana? Ya. Nanti bisa diuraikan. Terima kasih Pak Yen dalam menambah pengetahuan kita semuanya. Monggo Pak Marti untuk laporan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Infak pada hari ini yaitu sebesar Rp29.000. Alhamdulillah. Kemudian satu yang kemarin tanggal 6 bulan 2 yaitu sebesar Rp1.889.000. Kemudian tambah Rp29.000, jadi jumlah semua Rp1.918.000. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir, mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita terus assalamualaikum.